Hello students, welcome in standard 9 subject Science and Technology part 1. In that we have started topic number 5, acids, bases and salt. In previous video we have studied about the introduction of acids, base and salt, and also complete a table in which consists of name of compound, their molecular formula, their basic radicals, acidic radicals, and with the help of this radical we have to identify types of compound. That is, either the given compound is acidic, basic or salt. We also study about ionic compounds and recapitulation. In that we have studied about the formation of sodium chloride and how the ionic bond form between sodium and chlorine molecule. We also studied about dissociation of ionic compound with the help of example sodium chloride. Today let's move towards the next point in this topic, that is Arrhenius theory of acids and base. The Swedish scientist Arrhenius put forth a theory of acids and base in the year 1887. This theory gives definitions of acids and base as follows. First, start with acids. An acid is a substance which on dissolving in a water give rise H plus ion, that is hydrogen ion, as the only cations. For example, let's see this example: HCl, H2SO4 and H2CO3. Okay, let's see these equations present on your screen. HCl, it is in a gaseous state, so therefore it is written as a small g. Water, in the dissociation, it gives H plus ion in aqueous state and chlorine in aqueous state. In this, H plus having or showing cation and chlorine showing anions. Next one is H2SO4, it is in liquid state. When it dissociates into the water, it gives H plus ion, it is in aqueous state, and H2SO4 in aqueous state. In that, H plus is a cation and H2SO4 showing anions. Then next is H2SO4. When this dissociation takes place, the H plus ion is gives and SO4 2 minus is the cation. Okay, with the help of this we have to identify or conclude that when any substances dissolve in water and it gives H plus cation, these substances is known as acids. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या इक्वेशन वरून काय सिद्ध होतं की एखादा सबस्टन्स पाण्यात विरघळल्यानंतर जर तो H प्लस आयन हा कॅटायन देत असेल तर दिलेलं एक्झाम्पल किंवा दिलेलं कंपाऊंड हे काय असतं, ॲसिड असतं. म्हणजे एखाद्या पदार्थाची ॲसिडिटी किंवा ॲसिड जे नेचर असतं ते त्याच्यामधल्या H प्लस या कॉन्स्टिट्युएंटवरती अवलंबून असतं किंवा H प्लस या घटकावरती अवलंबून असतं. Okay student, let's move towards the base. A base is a substances which on dissolving in a water gives rise to OH minus ion as only anion. For example, NaOH and CaOH twice. Let's see this equation. NaOH in a solid state, when it dissociates into the water, it gives sodium ion. In aqueous state, it is shown in plus charge and OH minus ion. Then next example is CaOH twice. It dissociation, it gives Ca2 plus in aqueous and 2 OH minus in aqueous state. Okay, so in this equation we have concluded that when bases are dissolved into the water, it gives OH minus ion. Means OH minus ion indicating the basicity of the given compound. तर या इक्वेशन वरून काय सिद्ध होतं विद्यार्थी मित्रांनो की एखादा कंपाऊंड बेसिक आहे, बेसिक इन नेचर आहे, ते कशावरून ओळखायचं? पाण्यामध्ये विरघळल्यानंतर तर जो OH मायनस आयन तयार करत असेल किंवा हा निगेटिव्ह ॲनायन तयार करत असेल तर तो कंपाऊंड किंवा तो सबस्टन्स कसा असतो, बेसिक इन नेचर असतो. मग ॲसिड आणि बेसमध्ये डिस्टिंग्विश पॉईंट लक्षात ठेवा की ॲसिडमध्ये H प्लस आयन तयार होतं तर बेसमध्ये OH मायनस आयनची निर्मिती होते. Okay student, let's move towards the classification of acid and bases.
Then first category is strong and weak acid, basis and alkali, and basicity and acidity. Okay, in that here some definitions are given. Okay, let's see this definition. First is acid and bases are classified into strong and weak type of on the basis of extent to which dissociation in the aqueous solution. ॲसिड आणि बेस हे क्लासिफिकेशन करत असताना स्ट्रॉंग आणि वीक या दोन शब्दाचा वापर केला जातो. त्याच्यामध्ये तो किती प्रमाणामध्ये पाण्यामध्ये डिसोशिएट झालेला असतो त्याच्यावरून त्याचं स्ट्रॉंग किंवा वीक नेचर हे अवलंबून असतं. जसं की आपण पहिलं घेऊया डेफिनेशन वन बाय वन. स्ट्रॉंग ॲसिड ऑन डिझॉल्विंग इन अ वॉटर अ स्ट्रॉंग ॲसिड डिसोशिएट ऑलमोस्ट कम्प्लिटली अँड रिझल्टिंग ॲक्वियस सोल्युशन contain mainly H plus ion and the concentration acidic radical. For example, HCl, HBr, HNO3 and H2SO4. आता स्ट्रॉंग ॲसिड कुणाला म्हणायचं? डिसोसिएशन झाल्यानंतर म्हणजे पाण्यामध्ये विरघळल्यानंतर जे कंपाऊंड H प्लस आयनांची निर्मिती करतात ते सगळे कसे असतात? स्ट्रॉंग ॲसिड असतात. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेफिनेशन, दॅट इज वीक ॲसिड. On dissolving in a water, a weak acid does not dissociate completely and the resulting aqueous solution contain H plus ion, the concentrated acidic radical in a small proportion along with the large proportion of undissociated molecule of acid. For example, H2CO3, CH3COOH, acetic acid. तर आता इथं काय म्हटलेलं आहे बघा, वीक ॲसिड कुणाला म्हणायचं? की जे पाण्यामध्ये पूर्णपणे विरघळत नाही आणि H प्लस आयन जो तयार होतो त्याच्यामध्ये ते खूप कमी प्रमाणामध्ये तयार होत असेल तर त्याला वीक ॲसिड असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट इज अ स्ट्रॉंग बेस. ऑन डिझॉल्विंग इन वॉटर स्ट्रॉंग बेस डिसोसिएट ऑलमोस्ट कम्प्लिटली अँड द रिझल्टिंग ॲक्वियस सोल्युशन कंटेन मेनली OH मायनस आयन and the concentrated basic radicals, for example NaOH, KOH, CaOH twice and Na2O. तर स्ट्रॉंग बेस कुणाला म्हणायचं? जे सबस्टन्सेस पाण्यामध्ये विरघळल्यानंतर जास्तीत जास्त OH मायनस हे ॲनायनची निर्मिती करतात ते सगळे कसे असतात? स्ट्रॉंग बेस असतात. नेक्स्ट इज अ वीक बेस. ऑन डिझॉल्विंग इन अ वॉटर वीक बेस डज नॉट डिसोसिएट कम्प्लिटली and the resulting aqueous solution contains small proportion of OH minus ion and the concentrated basic radical along with the large proportion of undissociated molecule in the base. For example, NH4OH. आता वीक बेस कशाला म्हणायचं? तर जे सबस्टन्सेस पाण्यामध्ये विरघळल्यानंतर कमीत कमी OH मायनस या ॲनायनांची निर्मिती करतात त्यांना वीक बेस असं म्हटलं जातं. म्हणजे त्यांचं पाण्यामधलं डिसोसिएशन हे पूर्णपणे होत नाही. नेक्स्ट इज अल्कली. द बेसिस विच आर हायली सोल्युबल इन वॉटर इज कॉल्ड एज अल्कली. फॉर एक्झाम्पल NaOH, KOH, NH3. Here NaOH and KOH are strong alkali while NH3 is a weak alkali. आता जे अल्कली असतात ते मात्र पाण्यामध्ये पटकन विरघळतात. तर असे काही अल्कलीचे त्यांनी उदाहरण दिलेले आहे जसं की सोडियम हायड्रॉक्साईड, पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड, नायट्रेट्स, त्यानंतर हे सगळे दिलेले आहेत. ठीक आहे. ओके स्टुडंट, नेक्स्ट पॉईंट इज अ बेसिसिटी अँड ॲसिडिटी. ओके, नेक्स्ट लुक ॲट धिस टेबल. ॲसिड नंबर ऑफ H प्लस ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल and basis number of OH minus ion obtained from the one molecule. Here table is given here. You have to complete this table. तर या टेबलमध्ये काय करायचं आहे? प्रत्येक जो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दिला आहे त्याच्यामध्ये किती हायड्रोजन आयनांची निर्मिती होते ते लिहायचं आहे. जसं की पहिल्या वेळेला HCl याच्यामध्ये एकच H प्लस आयन तयार होतो. HNO3 मध्ये एकच H प्लस तयार होतो. H2SO4 मध्ये एक H प्लस आयनाची निर्मिती होते. H2CO3 मध्ये मात्र 2 हायड्रोजन आयनांची निर्मिती होते. H3BO3 मध्ये 3 हायड्रोजन आयनांची निर्मिती होते. H3PO3 मध्ये सुद्धा 3 हायड्रोजन आयनांची निर्मिती होते आणि CH3COOH मध्ये 4 हायड्रोजन कॅटायनांची निर्मिती होते. त्यानंतर नेक्स्ट मध्ये बघा, आता बेसिसमध्ये OH आयनांची निर्मिती किती होते प्रत्येक मॉलिक्युलर फॉर्म्युलावरून आपण ठरवणार आहोत. NaOH मध्ये एक OH आयन तयार होतो. KOH मध्ये एक, CaOH ट्वाइस मध्ये 2 OH मायनस आयनांची निर्मिती होते. BaOH ट्वाइस मध्ये 2 OH मायनस आयन तयार होतात.
AlOH3 मध्ये 3 OH तयार होतात. FeOH3 मध्ये 3 OH मायनस आयनांची निर्मिती होते आणि NH4OH मध्ये 1 OH मायनस हा आयन तयार होतो. Acid and bases are also classified according to their basicity and acidity respectively. आता या चार्टवरून आपल्याला काय लक्षात येतं की एखाद्या मॉलिक्युलर फॉर्म्युलामध्ये जितके H+ आयन किंवा एखाद्या बेसमध्ये जितके OH मायनस आयनांची निर्मिती जास्त होते त्याच्यावरून त्या इलेमेंटची ॲसिडिक नेचर किती आहे किंवा बेसिक नेचर किती आहे हे आपण ठरवू शकतो. जसं की HCl मध्ये एकच हायड्रोजन आयनांची निर्मिती होते तर H2CO3 मध्ये 2 आयनांची निर्मिती होते आणि NaOH मध्ये 1 OH आयन तयार होतं तर FeOH3 मध्ये 3 तयार होतं. म्हणजे जितके हायड्रोजन किंवा OHची कॅपॅसिटी वाढत जाईल ती त्याच्यावरून त्याची ॲसिडिटी आणि बेसिक नेचर अवलंबून असतं. सो लेट्स सी द डेफिनेशन्स. बेसिसिटी ऑफ ॲसिड्स. द नंबर ऑफ H+ आयन्स obtained by the dissociation of one molecule of an acid is called basicity. Then acidity of base. The number of OH minus ion obtained by the dissociation of one molecule of base is called acidity. म्हणजे एका आयनापासून जितकं काय तयार होतं बेस तयार होतात किंवा डिसोसिएशन होऊन जितके आयन्स तयार होतात त्याच्यावरून त्याचे बेसिक नेचर किंवा ॲसिडिक नेचर हे काय होतं ठरलेलं असतं. Okay student, let's see the next point, concentration of acid and base. Okay, let's see one activity. Cut a lemon into 2 equal parts. Take a juice of each part into 2 separate beaker. Pour 10 ml of drinking water in one beaker and 20 ml in a second. Stir the solution. Students, any difference present in between 2 beakers and what are their differences? Let's find out this answer. In the above activity, the sour taste of the solution is because of the solute lemon juice. In them, the quantity of lemon juice is the same in a both solution, yet their taste is different. The solution in the first beaker is more sour than in the second. Why is it so? Although the quantity of solute is the same in the both solution, the quantity of solvent is different. The ratio of quantity of the solute to quantity of the resulting solution is different. This ratio is larger for the solution in the first beaker, therefore that solution tastes more sour. On the other hand, the proportion of the lemon juice in the total solution in the second beaker is smaller and the taste is less sour. या ॲक्टिव्हिटीवरून काय लक्षात येतं? 2 बीकर ज्याला आपण लेबल करूया A आणि B. एक लिंबू घेतलेला आहे मी, तो समान भागामध्ये डिवाइड केलेला आहे आणि दोन्हीही बीकरमध्ये पिळलेला आहे. म्हणजे इथं जो सोल्यूट आहे म्हणजे लिंबू रस आहे तो दोन्ही बीकरमध्ये सेम क्वांटिटीमध्ये आहे. परंतु सोल्युशन तयार करत असताना किंवा सॉल्व्हंट ओतत असताना आपण काय केलेलं आहे, एका बीकरमध्ये 10 ml पाणी ओतलेलं आहे आणि दुसऱ्या बीकरमध्ये 20 ml पाणी ओतलेलं आहे. मग अशा वेळी जर आपण Aचं टेस्ट केलं तर ते जास्त आंबट लागणार आहे आणि B मधलं कसं असणार आहे, कमी आंबट लागणार आहे. तर असं का झालं, टेस्टमध्ये बदल का झालं? जरी सोल्यूट समान प्रपोर्शनमध्ये असला तरी त्याच्यामध्ये असणारं सॉल्वंटचं प्रपोर्शन आपण बदललेलं आहे. एका 10 ml पाणी आहे आणि एकामध्ये 20 ml पाणी आहे. अशा पद्धतीनं कॉन्सन्ट्रेशन बदलल्यामुळं काय होतं, टेस्ट काय होते, बदलते. याच पद्धतीनं कोणत्याही सबस्टन्सची ॲसिडिटी किंवा बेसिसिटी किंवा अल्कली नेचर जे असतं त्याच्यामध्ये असणारा पाण्याचा कंटेंट किती कमी किंवा जास्त प्रमाणामध्ये आपण वाढवत जाऊ त्याच्यानुसार त्याची ॲसिडिटी किंवा बेसिक किंवा त्याचं न्यूट्रल नेचर हे काय असतं अवलंबून असतं. हे ह्या छोट्याशा प्रयोगावरून आपण सिद्ध करू शकतो. The taste of food stuff depend upon the nature of taste giving ingredient and the proportion in the food stuff. Similarly, all the properties of solution depend on the nature of the solute and solvent, also on the proportion of solute in a solution. The proportion of solute in a solution is called concentration of the solute in the solution. When the concentration of solute in its solution is high, it is concentrated solution, while the solution is called dilute solution when the concentration of solute is low. तर आता बघा निसर्गामध्ये जेवढे फूड स्टफ आहेत, घटक आहेत, तर त्याच्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये आपण सॉल्वंटचं प्रमाण जितकं वाढवू त्या पद्धतीनं त्याचं काय होणार आहे, टेस्ट बदलत जाणार आहे.
जसं की मी आधीच सांगितलं की एखाद्या पदार्थाचा ॲसिडिक नेचर किंवा बेसिक नेचर किंवा अल्कली नेचर असेल तर त्याच्यामध्ये सोल्यूट आणि सॉल्वंटचं प्रमाण कसं आहे त्याच्यावरून त्याचं ते नेचर अवलंबून असतं. जितकं एखाद्या सॉल्वंटमध्ये सोल्यूटचं प्रमाण आपण वाढवत जाऊ तितकं त्याची टेस्ट बदलत जाणार आहे, किंवा सोल्यूटमध्ये सॉल्वंटचं प्रमाण जर आपण वाढवत नेलो तर त्याचं टेस्ट काय होत जाणार आहे, बदलत जाणार आहे. Several units is used to express concentration of solution. Two of these units are used more frequently. The first unit is mass of solute in gram dissolved in 1 liter of solution. The second unit of number of moles of the solute dissolved in a 1 liter of solution. This is also called molarity of solution. आता ही जी संकल्पना आहे की सॉल्व्हेंटमध्ये सोल्यूट किती मिसळलेलं आहे किंवा किती प्रमाणामध्ये त्याचं डिसोसिएशन झालेलं आहे यासाठी एक वैज्ञानिक परिभाषा वापरली जाते ज्याला मोलॅरिटी असं म्हणतात, जे कॅपिटल एम या अक्षराने दर्शवली जाते. द मोलॅरिटी ऑफ सोल्यूट इज इंडिकेटेड बाय रायटिंग अ मॉलिक्युलर फॉर्म्युला इनसाइड अ स्क्वेअर ब्रॅकेट. ओके, फॉर एक्झाम्पल NaCl इज इक्वल टू 1 मीन्स मोलॅरिटी ऑफ सोल्युशन बिकम सॉल्ट इज 1 मोल और 1 मोला. आता मोलॅरिटी दाखवण्यासाठी काय केलं जातं बघा, उदाहरणार्थ मला NaCl ची मोलॅरिटी 1 दाखवायची आहे, NaCl ची मोलॅरिटी 1 आहे. मग हा एक अंक कशासाठी रिप्रेझेंट केलेला आहे हे दर्शवण्यासाठी ब्रॅकेट केलं जातं. जेव्हा ब्रॅकेट करून त्याच्यावर अंक लिहिला जातो त्यावेळी ओळखायचं की त्याची मोलॅरिटी समोर लिहिलेली आहे. ठीक आहे. So student, you have to complete one table present on page number 63. In this, some molecular formulas given, molecular mass are given, and some grams quantity of solution is given. First is a sodium chloride. Molecular formula is NaCl. Molecular mass is 58.5 micron, and grams is 1017 gram, and 2 moles. Then volume of solution is 2 liter, and we have to get a concentration of solution by G is equal to D divided by F, and our answer is 58.5 gram per liter and 1 mole, that is 1 mole means the equality or value of 1 mole is equal to 58.5 gram per liter. Same time you have to try to solve the remaining fill in the blanks. Okay student, today we have to stop here. Today we have discussed about Arrhenius theory of acid and base. In that we study in the acid when it dissolves in water it gives H plus ion, and in the base when bases are dissolved in water it gives OH minus, that is anion. We also studied classification of acid and base. Generally the strong acid, weak acid, strong base, weak base and alkali. We have to discuss their definition. We also study about basicity and acidity with the help of different example, and also study what is mean by concentration of acid and base. तर विद्यार्थी मित्रांनो, याच्यामधला जर महत्त्वाचा प्रश्न बघायचा झाला तर अरेनियस थेरी ऑफ ॲसिड अँड बेस 3 मार्काची शॉर्ट नोट येऊ शकते. मग याच्यामध्ये तुम्ही काय लिहिणं अपेक्षित आहे, ॲसिड म्हणजे काय त्याची व्याख्या, त्याचे 2 एक्झाम्पल आणि 3 रासायनिक समीकरण दिलेले आहेत, त्याच्यापैकी कोणतंही एक रासायनिक समीकरण तुम्ही लिहायचं आहे. बेसची व्याख्या लिहायचं आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा एक एक्झाम्पल लिहायचं आहे, आणि जे एक्झाम्पल लिहिलेलं आहे त्याचंच केमिकल इक्वेशन पुढे लिहायचं आहे. तर आरेनियस थेरी आलं की या पद्धतीनं तुम्ही उत्तर लिहायचं आहे. क्लासिफिकेशनमध्ये जे डेफिनेशन्स आपण पाहिले, स्ट्रॉंग ॲसिड, वीक बेस, स्ट्रॉंग बेस, वीक बेस आणि अल्कली, यापैकी कोणतंही एक डेफिनेशन विचारले जातात किंवा त्यातले एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवा. जसं की स्ट्रॉंग ॲसिडमध्ये HCl येतो, वीक ॲसिडमध्ये H2CO3 येतो, किंवा स्ट्रॉंग बेसमध्ये NOH येतो, वीक बेसमध्ये NH4OH येतं. अल्कलीमध्ये कोणती उदाहरणे येतात, कारण तुम्हाला काही एक्झाम्पल्स दिले जातात आणि त्या एक्झाम्पलचं डिस्टिंग्विश करा असा प्रश्न येतो. डिस्टिंग्विश फॉलोइंग एक्झाम्पल्स इंटू स्ट्रॉंग ॲसिड अँड वीक ॲसिड, किंवा डिस्टिंग्विश फॉलोइंग एक्झाम्पल इंटू स्ट्रॉंग बेस अँड वीक बेस. म्हणजे मोस्टली असा प्रश्न विचारला जातो की काही मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दिला जातो ज्याचं तुम्हाला वर्गीकरण करायचं असतं स्ट्रॉंग ॲसिड आणि वीक ॲसिडमध्ये, किंवा स्ट्रॉंग बेस आणि वीक बेसमध्ये. ठीक आहे, या पद्धती म्हणजे शक्यतो स्ट्रॉंग ॲसिड आणि वीक बेस असंच विचारलं जातं आणि स्ट्रॉंग बेस आणि वीक बेस असं या पद्धतीनं वर्गीकरण केलं जातं. त्यासाठी तुम्हाला डेफिनेशन्स
आणि त्याच्यामध्ये येणारे एक्झाम्पल्स माहीत असणं आवश्यक आहे. स्टुडंट, आफ्टर दॅट वी हॅव टू डिस्कस अबाउट द बेसिसिटी अँड ॲसिडिटी. Generally, basicity and acidity of any substances is depends on the H plus ion and OH minus ion and concentration of acid and base. In that, the concentration of acid and base is depend on the solute and solvent proportion. Then solution and solvent proportion indicating by a special concept, that is 1 mole, and it is written like that. That is 1 mole is a NaCl. It is written into the bracket. Okay student, today we have to stop here. You have to solve the given question present on your screen. See you in next video with next point. Thank you.